Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hazul bonsoir ou bonjour, messieurs, dames. J'espère que là, alhamdulillah. Donc, اليوم راح ندير واحد لا ريبونس لمراد هنا. مراد هنا دار فيديو ديرنييرمون هضر قال لك حنا رشاد ما راناش ارهابيين والدوله درنا ارهابيين. نسمعوا واش يقولوا نريبونديو له ان شاء الله. نشوفوا اسكو هو الدوله الجزائريه بك وحدها اللي شكا فيه ولا دارته ارهابي ولا لا. تبعوا مليح. Ok. Donc, ok. المشكل تاع تهمة الإرهاب خاصة نتكلم على قضية رشاد، النظام غلق على روحه وهلك روحه في هذه التهمة. كيف؟ الذكر رشاد إرهابي من طرف العصابة، احنا طبعا يعني قلناها مرارا تكرارا كلام نشوفه في الرماد، تم يوم 18 ماي. المشكل اللي عندها العصابة وهذا الغباء نتاعها قبل 18 ماي الحمد لله ما كانش كاين عمليات إرهابية في الجزائر مطلقا، ما كانش والو والحمد لله. وهذا حرصا من الحراك ورب العالمين يحفظ البلاد، لا عنف ولا شيء. طبعا بالغباء تاع العصابة هم عندهم واحد كيقول نديروا مسيرة ولا تبوا نزور جو العسكر ولا شعارات اللي صارت في الحراك، هذيك تقول لك إرهاب يتم بالقانون سواء الجزائري والدولي ما هوش إرهاب. فإذا أنتم صنفتم وحاولتوا تتهموا رشاد بالإرهاب بدون أعمال إرهابية، ولذلك أن كلامكم هذا في مهب الريح. ومن بعد فقوا رواحهم قالت نصنفوا بسامنا اشتا قائمة، راحوا يجروا أسابيع من بعد داروا قائمة، كله على العكس. يعني التسلسل الزمني يفضحكم قانونيا. علاش نقول قانونيا؟ لأن لكم نقول علاش. ثم بديتوا في هذا الهبال وهذا الهجان، والآن تحاولوا ديروا أشياء لانتقام من الشعب. الحراك ما راح نديرها ونستناو في الأدلة تجيبوا يعني خلينا نشوفوا. ولا قدر الله ممكن راح يديروا أشياء أخرى يتحملوا مسؤوليتها وزراء أمام الله وأمام تاريخهم في الشعب الجزائري. يعني الحركة وحركة رشاد ليل نهار كاين ناس قال لك كثرتوا علينا نتكلموا على السلمية السلمية السلمية. ما كانش أي مبرر لاستعمال أي عنف في الجزائر في التغيير السياسي. ولذلك هذا الكلام ثاني تاع العمامرة اللي طبعوه سيادة العسكر قالوا الآن والقانون الدولي احنا راح نديروا متابعات، كله ذر في الرماد. تقدرش فاتك الحال أمام أي دولة قانون كلام فارغ تهضر فيه، كلام فارغ. الآن إذا حابين تنتقموا من الشعب الجزائري وتمشوا في المكر نتاعكم، الحراك راح يسجل يكتب، والأيام بيننا سجل. الآن دخلتوا في منطقة تاع العنف تاع العصابة، بديتوا فيه، بديتوا عنف تاع اعتقالات ومزارع حج. بون ستادير دوك هو أو يقول باللي رشاد خاطينا الإرهاب، حنايا ما درنا حتى حاجة تاع إرهاب. سمعتوا هكذايا اسم مراد هنا تقول ما درتو حتى حاجة تاع إرهاب في الجزائر، ما قدرتوش ديروا الإرهاب. تقول سلمية باسكو ما قدرتوش، بصح الإرهاب درتوه في سوريا، درتوه في ليبيا بالمساندة الإرهابيين مع مؤتمر الأمة. وانت كي تقول رشاد ماشي إرهاب، انت مومبر فونداتور دو رشاد. دونك إذا كان انت بقى عليك صفة الإرهاب، إذن رشاد إرهابية، ما تقدرش تقول لا. بالك زيطوط عمرو ما دار إرهاب ولا كيما يقولوا، ولا عباس عروة ولا مسلي، بصح انت سي. اسمع روحك يا سيدي هنا. الوغ نعاودوها لك مليح باش تسمعها. هذه مليح تسمعها، توجور نعاودوها لك بيان سور. Il est très actif dans le réseau du Fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons... اسمحوا لي دقيقة برك، 1 seconde برك.
نشوف واحد العفسه. اوكي dans les réseaux du Fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué, qui a telle et telle période. Mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qui ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Tahar Djaoud, écrivain, assassiné. Mahfoud Boussepsi, psychiatre, assassiné. Abdelkader Alioula, dramaturge. Chef Hasni, chanteur. Ahmed Asla, directeur des Beaux-Arts d'Alger. Le journaliste vient d'être assassiné simplement parce qu'il travaillait à la télé. 2 ans plus tôt, un militant du Fils l'avait déjà menacé en pleine rue devant la caméra. Chaque jour, 10, 20 policiers ou gendarmes sont assassinés en pleine rue. Certains groupes islamistes se mettent aussi à cibler des personnalités. Médecins, artistes, journalistes réputés hostiles au Fils sont exécutés, comme Ismaël Yefsa, un présentateur du journal télévisé enterré ici en octobre 80. Donc, tu as soutenu les assassinats. قلت qu'ils ont passé leur martyr. C'était le prix à payer. انت خديت المسؤوليه تاعك. قلتها. تسمى حنا في الجزائر عندنا في العداله الجزائريه خلينا من اوروبا والامريكان وكذا. هنايا حنا نهضروا على روحنا. دوك نجيك على الامريكان ولا سويس وكذا. حنايا لينا الشعب كاع انت تيروريست. Ben oui. Les intellectuels تسمى خلاص ما نسيتهم. لا 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 لا. هادو قتلوهم الفيدا اللي انت كنت انت اللي كنت الشاف ديالهم تاع الفيدا. ايه ويهضر عليكم حتى واسمو هذاك عطيه الليبي عطيه الله الليبي. دونك هادي ما تقدرش تقول لي ماشي ارهاب. و tu as toujours été pour la violence في الجزائر. وي كنت تقول وي حنا pour la violence يعني pour toi انت ماشي ارهاب. pour les Algériens اللي قتلوهم في الزنقه هذاك سي ارهاب والبومبات اللي حطوهم. شوف نوري لك. تبع مليح نوري لك. Alors, c'est un journal suisse. Mourad Dina interdit de propagande en Suisse. Le chef du bureau exécutif du Fils, établi à Genève, n'a pas le droit d'appeler à la lutte armée depuis le territoire suisse. C'est pas la lutte armée, d'ailleurs. Le gouvernement vient de signifier à un informaticien algérien qui accepte et soutient cette prise de position. Il est parfaitement normal et naturel que si le Conseil fédéral mette les points sur les i, a déclaré Mourad Dina. Je ne le prends pas du tout comme une manifestation d'hostilité à mon égard. Et de repérer comme il avait fait, et de le répéter comme il avait fait lors de son élection, que le Front islamique du salafisme n'a ni activité armée, ni lien avec quelqu'un groupe armé. Par contre, en tant que parti politique, nous disons que quelque part, il peut être légitime pour des groupes armés de combattre un régime issu d'un coup d'État comme celui que nous avons en Algérie, précise encore Mourad Dina. Donc, intéressé Mourad Dina, tu étais pour la violence et les crimes et le terrorisme. Une lutte armée contre le gouvernement, l'armée algérienne et les civils algériens. Tu étais pour. Alors, نزيدو نشوف باش نكملو. Alors,
Mourad Hina a été élu début octobre responsable par intérim du bureau exécutif du FIS. À ce titre, le Conseil fédéral craint qu'il ne focalise peu à peu sur la Suisse les forces exilées à l'étranger du mouvement dissous en 92 en Algérie. Après son élection, le gouvernement d'Alger avait protesté auprès de la Suisse, faisant part de sa préoccupation quant à la tolérance dont bénéficiait le requérant d'asile. Depuis que l'Office fédéral des réfugiés a refusé sa demande d'asile en 1996, Mourad Hina est toujours en attente de son statut définitif depuis 1999. Son recours est pendant devant la Commission suisse du recours en matière d'asile. En février 2002, la Suisse a refusé de l'extrader comme le demandait l'Algérie. Les infractions reprochées à Mourad Hina, condamné en 1997 par contumace par un tribunal algérien à 20 ans de réclusion criminelle, ne sont pas punissables en droit suisse. OK? C'est-à-dire, le droit suisse, c'est pas punissable. Tu vois, c'est pour ça que je ne m'habitoukش. بصح حنايا عندنا لي بروف عليك بلي انت tu es un terroriste. ها الفيديو تهضر بروحها. اوكي. كي تقول انت يا سي مراد هنا بلي سي ليطا الجيريان هو اللي حطك تيروريست. غلقوا على روحه. شوف نوري لك واحد العفسه واللي زالجيريان كاع يفوا يشوفوها. هكذايا باش يعرفوا بلي ماشي ليطا الجيريان اللي داير تيروريست. Tu es cité dans presque toutes les affaires de terrorisme international. Déjà بالكرامه هذه بروشين فيديو نجيبها لك نعاود لك كاع من دارا وجديد بدون نعطيك الجديد وما نطولش معاك هكذايا. شوفوا يا خاوتي، شوفوا نوري لكم. اوكي، هذا سي بي سي نيوز تاع كندا. اوكي، كندا كنت شوفوا مليحه، تبعوا مليح. Nouvelle du Radio-Canada, les autorités canadiennes ont renforcé la sécurité aux postes frontaliers et aux aéroports, mais de sérieuses inquiétudes persistent quant au fait que le gouvernement fédéral n'en fait pas assez pour empêcher les attaques terroristes. L'alerte de sécurité au Canada et aux États-Unis intervient après l'arrestation la semaine dernière de l'Algérien Ahmed Rassam. Il est accusé d'avoir tenté de faire passer en contrebande un chargement de matériel de fabrication de bombes dans l'État de Washington, depuis la Colombie-Britannique. Adam Ahmed Rassam, حكموا في 2000 la frontière رايح بالexplosifs. Il y a eu aussi l'arrestation dimanche dernier à la frontière Canada-Vermont d'un homme et d'une femme ayant des liens possibles avec un groupe terroriste international. Un groupe terroriste international. La femme, Lucia Garofalo, traversait la frontière avec un homme, Bouabid Chemchi. Les procureurs de Burlington, dans le Vermont, ont déclaré que la voiture que conduisait la femme était immatriculée au nom de Brahim Mehdi, membre de la Ligue islamique algérienne. Les documents judiciaires indiquent que la Ligue islamique algérienne a été fondée et dirigée par Mourad Hina. Les documents disent Hina serait activement impliqué dans l'expédition d'armes à des organisations terroristes. Mercredi, le solliciteur général Lawrence McCray a appelé le procureur général américain Janet Reno pour discuter de la question. شوف اسمك مجبود في افير تاع دي تيروريست هكذايا حكموهم داخلين الامريكان كندا واللي عندهم ان ليان مع ابراهيم مهدي هذا بالطوموبيل ديالو اللي هو من لا ليغ اسلاميك الجيريان اللي انت هو لو فونداتور تاعها. هذه سي كندا، ما تقدرش تقول غير ليطا الجيريا تسمى حاطينك انت عندك دي زافير بوندونت هكذايا. il n'y a pas de fumée sans feu. تقول لي انت يا بصح هذا شوف نوري لك، شوف نزيد نوري لك. هذا ندير لك شوف هذا الواشنطن بوست. راك تشوف سي لو واشنطن بوست هذايا، تبع مليح. Un groupe lié à des suspects frontaliers a maintenu les attaques près de chez lui. Bon, des tués
Le groupe islamique armé est la principale organisation clandestine musulmane en guerre contre le gouvernement algérien. Si le groupe ou ses sympathisants sont impliqués dans la tentative d'exporter le terrorisme vers les États-Unis, comme le suggèrent les procureurs américains, cela marquerait un changement radical par rapport à l'accent mis sur le groupe d'Algérie. Jusqu'à présent, la France a été le seul pays victime du terrorisme algérien exporté. La France et l'ancienne puissance coloniale en Algérie étaient fortement identifiées par le gouvernement algérien soutenu, opposé à l'armée au Dam Lalik, GIA 96. Ok, écoute. Donc, là, la rhétorique du GIA et d'autres armées insurrectionnelles en Algérie, ainsi que des groupes politiques islamiques pacifiques, a été extraordinaire dans le monde musulman pour ignorer généralement les États-Unis. La diabolisation des États-Unis, qui fait partie d'une grande partie de la rhétorique militante pan-islamique, a été largement absente de la théorie nationaliste algérienne, tout comme toute suggestion que la guerre terroriste en Algérie et en France pourrait être exportée vers l'Amérique du Nord. Le terrorisme est une réalité en Algérie depuis 1992, lorsqu'un parti politique islamique, les Front islamique du Sahel, était rosé. Donc, aussi horrible qu'a été la guerre en 1992, alors, les poursuites contre Lucia Garofalo, arrêté la semaine dernière en tentant d'entrer dans le Vermont depuis le Canada, et Ahmed Rassam, arrêté ce mois-ci en essayant de transporter des explosifs dans l'État de Washington depuis le Canada, peuvent confondre l'analyse actuelle. Les procureurs américains affirment que Garofalo et Rassam ont des liens avec le GIA. Néanmoins, les experts sur l'Algérie et le terrorisme musulman doutent que les Algériens liés aux activités terroristes à l'étranger soient des agents de groupes islamiques radicaux en Algérie. Selon des analystes indépendantes, des universitaires et des diplomates, Rassam, Garofalo et d'autres correspondants a un autre profil, celui de guerriers sacrés indépendants au service d'une cause militante pan-islamique et anti-américaine. Souvent, ils sont appelés afghans parce qu'ils se sont entraînés dans les montagnes d'Afghanistan et du Pakistan pendant la guerre contre les forces d'invasion soviétiques dans les années 80. De là, ils ont rejoint d'autres causes islamiques radicales. Combattant aux côtés des musulmans en Bosnie et des régions du sud de la Russie, Tchétchénie et Daghestan. Alors, le colocataire de Rassam à Montréal, Karim Saïd Atmani, correspond à cette description. Un Afghan qui a combattu en Bosnie, Garofalo aurait approché Atmani pour lui fournir de faux passeports. Atmani, Rassam et leurs associés ont été remarqués pour la dernière fois par les autorités antiterroristes au milieu des années 90 en tant que membres d'un gang islamique dans le sombre projet de logements sociaux près de la ville de Lille, dans le nord de la France. Une série de vols à main armée qui y sont soldés par une fusillade en 1996 entre les Algériens et les forces de sécurité françaises, a révélé l'existence d'opérations de financement islamique radical en Europe, ainsi que la présence parmi les immigrés algériens et marocains de jeunes blancs urbains, dont certains se sont convertis à l'islam ou sinon inspirés par la cause. Garofalo, une citoyenne canadienne et un citoyen marié à un Algérien, pourrait également tomber dans cette catégorie. Les arrestations du Vermont ont conduit à Genève et à un groupe peu connu d'intellectuels théologiquement conservateurs et politiquement radicaux. Alors, les arrestations du Vermont ont conduit à Genève à un groupe peu connu d'intellectuels théologiquement conservateurs et politiquement radicaux, appelé la Ligue islamique algérienne. Parmi les dirigeants de la Ligue figuraient où sont Mourad Dehina et Anwar Haddam, tous deux physiciens nucléaires algériens. Mourad Dehina. Chouf, Anwar Haddam. Une question est de savoir si la chaîne de preuves mène à travers ces mécènes européens jusqu'à l'homme d'affaires saoudien Osama Ben Laden qui est accusé aux États-Unis d'avoir comploté les attentats à la bombe contre les ambassades américaines du Kenya et Tanzanie. Donc, Dana Rakim City, اسمك في une affaire de terrorisme international, le Washington Post, c'est pas un journal, c'est un journal sérieux. يحكموش عليك les preuves صعب بصح جبدوك. Le lien est عندك. Tu vois? هذا الواشنطن بوست نزيدو نروحو نجيبولك. Alors, هذا c'est le New York Times. راك تشوف هذا c'est le New York Times خويا العزيز. Alors,
Les autorités fédérales ont déclaré avoir découvert des liens entre un homme et une femme arrêtés dimanche à un poste frontalier éloigné des États-Unis dans le Vermont et des personnes associées à des organisations terroristes algériennes. Un magistrat fédéral a ordonné la détention des suspects Lucien Garafalo, 35 ans, de Montréal, et Bouabid Chouchi, 20 ans, d'Algérie, pour complément d'enquête après que l'avocat américain du Vermont, Charles Ray Selaf, a déclaré que leurs affaires avaient été ramifications possibles pour la sécurité nationale. Mais le gouvernement n'a pas précisé que le cas échéant, ces enquêteurs pensaient que Mme Garafalo et M. Chouchi prévoyaient de faire aux États-Unis. Une déclaration du ministère de la Justice qui inclut un rappel que les accusés sont innocents jusqu'à preuve du contraire, a illustré la corde raide sur laquelle les autorités ont marché récemment en essayant d'alerter les citoyens sur les menaces terroristes sans semer la panique. Le FBI a publié une déclaration avertissant que des terroristes pourraient envisager d'envoyer des courriers piégés des adresses États-Unis puis Francfort en Allemagne, mais a ajouté qu'il basait l'avertissement sur des informations non fondées, les citoyens américains acceptant les colis avec la marque Gdamnanek. Le gouvernement n'a cité aucun lien entre les deux personnes arrêtées dans le Vermont et l'arrestation d'Ahmed Rassam, qui a été arrêté alors qu'il tenait d'entrer dans le vol à Washington, le 14 décembre, et dont la voiture de location s'est avérée contenir du matériel de fabrication de bombes. Les avocats de Mme Garafalo et de M. Chouchi ont déclaré hier devant le tribunal que les affaires contre le client étaient minces. L'avocat désigné que le tribunal de Mme Garofalo, a déclaré que son client était détenu sur la base d'associations et d'insinuations et était soupçonné en partie parce qu'elle était mariée à un Algérien. Mme Garofalo et M. Chouchi ont été arrêtés dimanche à Burlington, Vermont, sur des accusations d'immigration après qu'un contrôle aux frontières a révélé que le passeport français de M. Chouchi était faux, ont annoncé les autorités. Un jour plus tard, des chiens renifleurs de bombes ont agi comme s'ils avaient reniflé des traces d'explosifs, bien que les autorités aient admis que les tests ultérieurs n'avaient rien donné. Néanmoins, les autorités affirment que les révélés de facturation téléphonique et la voiture des deux ont été arrêtés pour relier Mme Garafalo et Brahim Mehdi. Garafalo et Brahim Mehdi, qui, selon les responsables du renseignement, est un membre principal du groupe appelé Ligue islamique algérienne. Dans une entrevue avec l'association de presse à l'extérieur de son appartement à Montréal, M. Mehdi a déclaré que le relevé téléphonique et la voiture qui intriguaient tant les enquêteurs s'expliquaient facilement. Il a dit qu'il avait transféré son téléphone portable à Mme Garofalo, qu'il a décrite comme une amie lorsque bien sûr, mais le gouvernement a déclaré qu'il était suspect que M. Mehdi ait transféré le téléphone portable après seulement 4 jours. Les archives montrent que le téléphone de Mme Garofalo a ensuite été utilisé pour de nombreux appels vers l'Europe et le Moyen-Orient, a indiqué le gouvernement, et un numéro de téléphone antérieur utilisé par Mme Garofalo a été appelé à plusieurs reprises en janvier 1992 par une personne soupçonnée d'avoir volé de la dynamite en Ontario, ont indiqué les enquêteurs. Citant leurs suspects, leurs sources, les renseignements, les autorités ont déclaré hier que la Ligue islamique algérienne avait été fondée et dirigée par Mourad Dina, qu'elles ont décrit comme un trafiquant d'armes algérien vivant en Suisse et lié à des groupes qui promouvent le terrorisme en Europe et en Algérie. Mehdi et Dina ont immédiatement dénoncé les descriptions faites par le gouvernement à leur sujet. Je ne connais pas Kalom Dina. D'ailleurs, je ne connais pas Chemchi, a déclaré M. Dina dans une interview devant son appartement à Genève où il vit avec sa femme et 5 enfants. M. Dina, 38 ans, est un physicien qui a étudié au Massachusetts Institute de Technologie. Je suis personnellement contre tout acte de violence aux États-Unis ou dans toute autre partie du monde. Je suis personnellement contre tout acte de violence aux États-Unis ou dans toute autre partie du monde, a déclaré M. Dina. Il a déclaré que le gouvernement algérien avait tenté de le discréditer pour avoir critiqué son régime oppressif. Ça fait l'interview de la Suisse, on nous sent pour la guerre contre الدولة الجزائرية. شفتيها يا سيدي هنا؟ شوف نزيد نوري لك ماشي جورنال واحد. هاي appel téléphonique et papier volé l'île les Algériens en terrorisme. شوف هاملون فولون نوفيل كرايسلر 300 était comme dit responsable قدامنا عليك حمد رسام à World Trade Center يجي في quelqu'un maintenant déclaré là les États-Unis l'heure de travail يقول لك même les agents de la langue frontière respirent plus facilement pour donner 2 côtes le responsable maintenant à l'Afrique du Nord. Alors, 3 des personnes détenues et un fugitif sont des Algériens, 2 autres sont des liens étroits avec les pays d'Afrique du Nord déchirés par la guerre,
GIA, tout a commencé en 1994. De plus, selon les experts terroristes, les articles de presse récents ont reçu des formations en Afghanistan. À un moment donné, on a vendu à Montréal, 96, Paris, alors, Atmani, Assam, Montréal, GIA, maintenant l'affaire, lancé Assam, parmi les autres détenus, Brooklyn, alors on ne sait plus Rani, sauf qu'il est accusé d'être un faussaire. On va le voir dans l'arrestation de Rani en décembre, demande d'asile politique, alors, officiellement, c'est en 1999, vol l'étalage, coup d'année, Kalissa Khawadat Rasamadair. Alors, Garofalo, un procureur citoyen canadien soupçonné d'avoir dirigé un chemin de fer souterrain pour faire passer des hommes algériens aux États-Unis par des portes frontalières éloignées de la Nouvelle-Angleterre. Elle a été arrêtée le 19 décembre et accusée le Vermont d'avoir tenté dans l'Algérien portant de faux passeports traversés au Canada vers le Vermont. Le document déposé devant les tribunaux concernant les effets du gouvernement pour la maintenir en détention offre l'aperçu le plus révélateur d'analyse. Donc, entre Sam et Le Monde. Dans les documents judiciaires déposés depuis lors, le procureur réclame fédéral publié 3 numéros enregistrés. Il y a Atmani, Garofalo, 35 ans, maire d'Analik, Yassine, prénom, Labda, bababababab, Atmani, Montréal, Atmani. De plus, le document judiciaire affirme que Garofalo a des contacts étroits et importants avec Brahim Mahdi, un ressortissant algérien vivant à Montréal, lié par des sources anonymes du renseignement américain à un groupe appelé Ligue islamique algérienne. Appelé Vivant Montréal, lié par des sources anonymes du renseignement américain à un groupe appelé Ligue islamique algérienne. Entre autres choses, son compte de téléphone portable et sa nouvelle voiture ont été achetés au nom de Mahdi. D'autres sources de renseignement ont déclaré que le fondateur et directeur de la Ligue islamique algérienne, Mourad Hina, est un marchand d'armes algérien soupçonné de soutenir des terroristes en provenance de Suisse selon des documents. Donc, سيدي هنا كي تكون تاع الجزائر داروا لنا في مي إرهاب. أحكم بكري انتم معروفين بلي في الإرهاب مع الأمريكان في بي راسية كندا اسمك مجبود. تشوفوا تسمى هنا راك محروق انت شي قري هنا الناس اللي يحضرون معك هنايا وديرك وكدا يسون قريق أنا شفت كيفاش يا سي محمد كي تقول انت خلينا من الدولة نقولوا ما يعرفوش هما وهادو ما يعرفوش ما يحكموش عليك بك طالع تاع الصح اسكو راك مخبي بلاص وين ودير يجي سلاح والدراهم ولا بروباغندا سورتو لا بروباغندا باسكو الارهاب يبدا بلا بروباغندا الارهاب ماشي غير حط بومبا كون تي كونديسيون لي جون باش يلحقوا لا فيولونس كيما راكم ديروا نتوما في رشاد لا حنا نحبوا السلميه خرجوا سبوا العسكر بقى عندنا هنايا بقات سلميه هادي لا ماشي سلميه هادي دونك الناس اللي تبعوكم في الجزائر يطيحوهم اكوز دو فو يدوهم للحبس باسكو يتبعوا فيكم وانتم منظمه ارهابيه. اليوم حضرت معك انت وغدوه نزيد نوريوها هاد الايامات نزيد نوري لك نحاول نجبد لك كاع التاريخ مؤتمر الامه مهدي الحاراتي عبد الحكيم بالحاج نجبد لك جبهه النصره الماطيري نعاود لك كاع من دار وجديد النعيمي شكون اللي كنتو ديفونديو على التيروريزم بالكرامه كيفاش حطوكم كاع انتوما ارهابيين في كاع الموين اوريون حاطينكم ارهابيين من لبنان وروح سوتيان دو تيروريزم تيوا كي تقول انت انا ماشي تيروريست نقول لك يحترمك انت كي تقول انا جو سي بور لا فيولونس كونتر ليطا ديكتاتور تسمى كي تضرب بلادك وتقتل خاوتك والعسكر ديالك انت تجي تيروريست. كانت تستعمل الشهاده باش تضارب مع واحد مستعمر دارك بلادك ولا نقول لك ارمي قال هذيك هي كما قالوا بالمهدي يعطونا طيارات نراكم نخفف نقول لك سي ليجيتيم راك تحامي على بلادك هم حاقرينك ويقتلوا فيك بصح بين الخاوه كي تولي تقتل في خاوتك عجل الكرسي نو خويا العزيز تيوا راك مجبود هنا في امريكا دو نور في كندا اسمك تنجبد في افير كراف فهمتوا حاطينك طافي كونطار قدام هكذا خو تهلاو في روحكم خاوتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.